in apical four-chamber disc. During CRISPR, base of the heart moves towards the apex, and so left atrium becomes elongated. When elongation of left atrium, pressure inside the left atrium increases, and blood goes suddenly from pulmonary vein to left atrium and gives a positive deflection, which is S-wave. When diastole starts, blood goes to LV and LA pressure drops. So blood rushes in left atrium from pulmonary vein, which gives another positive deflection, which is D wave. Now AR duration. AR duration represents time of atrial contraction. During atrial contraction, blood goes LV, but it forces blood to go to all directions. So with atrial contraction, there is a force against pulmonary in which against pulmonary vein, blood goes to left atrium, which gives a negative shape, which is AR duration. If diastolic dysfunction is present, S and D ratio should be less than 1, and AR minus A velocity duration should be more than 30 milliseconds. Now, grade 1 dysfunction. Here we can see that grade 1 dysfunction is called impaired relaxation. Here feeling pressure is usually normal or maybe mildly elevated. Here E wave is less than A wave. E and A ratio is less than equal 0.8. E velocity is less than equal 50 centimeter per second, and deceleration time is prolonged more than 220 milliseconds. Grade 2 dysfunction, which is called pseudonormal pattern. Here feeling pressure is elevated. E wave is more than A wave. E and A ratio more than 0.8 to less than 2, and deceleration time usually normal 200 milliseconds, and E and E prime more than 10 to 14. How we can check that it is normal versus pseudonormal? Because all of these three parameters are near to normal range. Usually in pseudonormal pattern, in 2D echo, we can find some abnormalities, such as left atrial enlargement, left ventricular hypertrophy, or feature of left ventricular pressure. So for confirmation, we have to check in 2D echo if there is LA enlargement. By mitral inflow Doppler, we have to check deceleration time and E prime ratio, E and E prime ratio by tissue Doppler. If left atrial is enlarged and E and E prime ratio is more than 8 to 12, then we can say that it is pseudonormal. By Valsalva maneuver, we can convert pseudonormal to grade 1 pattern to which is impaired relaxation pattern. Here we can see E wave is more than A wave in pseudonormal pattern. When you do Valsalva maneuver, then it becomes A wave is more than E wave, which is grade 1 dysfunction or impaired relaxation pattern. Now, grade 3 diastolic dysfunction, which is reversible restrictive pattern. It is called reversible because it can reverse to grade 2 or pseudonormal pattern by Valsalva maneuver. Here, E is more than A, almost twice. Deceleration time is shortened, less than 150 milliseconds. E and E prime ratio is more, which is more than 14. In pulmonary vein Doppler, S wave is less than D wave, and
AR minus A duration is more than 30 milliseconds, and in post Valsalva, here E wave is more than A wave. When we perform Valsalva, if E wave is more than A wave but duration is less than that, it is pseudo-normal pattern, which means it converts to grade 3 to grade 2. Grade 4 Daswell dysfunction are irreversible restrictive pattern. It is called irreversible because it not reversed in grade 2 by Valsalva maneuver. Here, E is more than E is more than A wave. E and A ratio is more than 2. Deceleration time is shortened, less than 150 milliseconds. E and E prime is more than 14. S is less than D wave. AR minus A duration more than 30 milliseconds. Now there is a chart where we can see normal, grade 1, grade 2 and grade 3. That's the dysfunction. Here LV relaxation, grade 1 impaired, grade 2 impaired, grade 3 impaired. Left axial pressure, lower normal, elevated, elevated. Metal E and A ratio, normally more than equal 0.8. In grade 1, less than equal 0.8. Grade 2, more than 0.8 to less than 2. And in grade 3, more than 2. Average E and E prime ratio, normally less than 10. Grade 1, less than 10. Grade 2, 10 to 14. And in grade 3, it is more than 14. Peak shear velocity, normally is less than 2.8. In grade 1, it's normal, less than 2.8. Grade 2, more than 2.8. And grade 3, more than 2.8. LA volume index, in grade 1, normal or maybe increased. Grade 2 is increased and grade 3 is increased. By Valsalva maneuver, we can convert grade 2 into grade A, and reversible restrictive pattern by Valsalva we can convert it from grade 3 to grade 2, and in irreversible restrictive by Valsalva maneuver it cannot convert to grade 2. According to 2016 guidelines of American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging, these 4 tools are mandatory for measuring LV Daswell dysfunction. This is, I said before, mitral valve inflow pulsar Doppler, mitral valve annular E-prime velocity by tissue Doppler, tear velocity, and LA volume index. The 4 recommended variables for identifying diastolic dysfunction and their abnormal cutoff value. Annular E-prime velocity should be septal more than 7 E-prime more than 7 cm per second and lateral E-prime more than 10 cm per second. Average E and E-prime ratio is more than 14. LA volume index more than 30 ml per meter square and peak tear velocity more than 2.8 meter per second. According to guidelines, in patients with normal left ventricular ejection fraction, in measurements, if E and E prime ratio is more than 14, septal E prime velocity less than 7 cm per second, or lateral E prime velocity less than 10 cm per second, TR velocity more than 2.8 meter per second, and LA volume index more than 34 ml per meter square. In those parameters, if less than 50% becomes positive, then we can tell that diastolic function is normal. If 50% positive, it is indeterminate. And if more than 50% of these parameters is positive, then we call there is diastolic dysfunction. In mitral inflow Doppler, if we see that E and A ratio is less than equal 0.8 plus E velocity less than equal 50 centimeter per second, then we can tell that normal left axial pressure, and we can say that it is grade 1 diastolic dysfunction. If EA ratio is less than equal 0.8 plus E more than 50 centimeter per second, or E and A ratio more than 0.2 to less than 2, then
we have to evaluate three criteria. One is average E and E prime ratio more than 14, PR velocity more than 2.8 meter per second, and LA volume index more than 34 ml per liter. In three criteria, if two of three or three of three is negative, then we can say it is grade 1 diastolic dysfunction. If two of three or three of three is positive, then we can say there is increased left atrial pressure and grade 2 diastolic dysfunction. When only two criteria available, not three, and among these, if two negative, then we can see grade 1 diastolic dysfunction. If one positive and one negative cannot determine left atrial pressure and diastolic dysfunction grade, and if two positive, then we can say it is grade 2 diastolic dysfunction. And if in mitral inflow Doppler, E and A ratio is more than equal to, then we can directly call that there is increased left atrial pressure and this is grade 3 diastolic dysfunction. Diastolic dysfunction in a patient with reduced left ventricular ejection fraction. EA ratio is less than 0.8 and the peak E velocity of 50 cm per second or lower, then we call normal filling pressure, which equals grade 1 diastolic dysfunction. E and E ratio is more than 2 means left atrial filling pressures are elevated and classified as grade 3. If E and A ratio is less than equal 0.8 plus E velocity more than 50 cm per second or E and A ratio is more than 0.8 to less than 2, then three criteria I have seen before should be evaluated. And left atrial pressure is indeterminate if one of three parameters are available, and pulmonary vein S and D wave ratio is less than 1, applicable to control elevated left atrial pressure in patients with poor ejection fraction. Now there is some physiological change in diastolic function with age. In young age, we know that there is rapid relaxation of ventricle occurs, vigorous elastic recoil, good ventricular compliance, and normal left atrial pressure. So, which is the effect? There is E velocity is much more higher than A velocity. That means filling by passive relaxation is more than atrial contraction, and deceleration time is rapid, low A velocity, which may mimic grade 3 diastolic dysfunction. In old age, left ventricular relaxation rate decrease with age. Fall in elastic recoil, decrease with ventricular compliance, and normal left atrial pressure, which reduce E wave velocity, prolonged deceleration time, higher A wave velocity, and reduce E prime velocity. Now, take home message. Assessment of diastolic function is now an integral part of all echo studies. A clinical correlation and 2D echo is the starting point. Assessment should be done in all vulnerable patients for heart failure and those presenting with unexplained dyspnea. Basic study starts with mitral pulse and tissue Doppler imaging. Pulmonary vein Doppler and Valsalva are performed in a subgroup of patients. Left atrial volume index is an important measurement in all suspected cases. Increased pulmonary artery systolic pressure in absence of COPD is an indirect criteria for diastolic dysfunction. Post-exercise studies can be very informative in subgroup of patients with dyspnea. It is imperative to integrate several echo variables to arrive at a correct diastolic assessment. The limitations of various parameters should be kept in mind. Thank you all for patience hearing. कोई স্টুডেন্টরা কোয়েশ্চন থ্যাংক ইউ খুব ভালো প্রেজেন্ট করছেন স্টুডেন্টরা কই প্রশ্ন করেন নাকি আপনাদের কোয়ারি থাকলে প্রশ্ন করেন ম্যাডাম আমি কি কোশ্চেন
Okay, continue, Dr. Imtiaz. না, and I'll be the second person. No, please, Sangeeta করেন, আমি বলছি। Okay. Madam, আমি কি question করবো, madam? হ্যাঁ বলেন আপনি Okay. প্রশ্ন করেন। Thank you, Dr. Tony, for your excellent presentation. The topic is really difficult, but you have tried a lot to make it easy. I have few queries here. First of all, as we have seen the grading 1, 2, 3, 4. So, regarding the grading, it has been divided into grade 1, 2, 3 by AAC or European Society of Echocardiography or American Association Echocardiography. They have divided only into 1, 2, 3. So I would like to put the question here to the teachers. So how much justified it is to grade 1, 2, 3, 4, 2015 AAC or EKG guideline, which they have said only 1, 2, 3. This is the first query. And the second query is, as you have shown in your third last slide, the parameters of the LV diastolic dysfunction in case of heart failure with reduced ejection fraction. So is there any parameters which will justify LV dysfunction in the case of, in preserved ejection fraction? More or less, both of has got the same parameters, but do you know that there are some parameters which can differentiate this one? This is the parameter for the reduced ejection fraction, but there are few things which differentiate it from the preserved ejection fraction. So can you please tell us about that? তুমি অ্যান্সার দিতে পারবেন না বলেন। Thank you for your compliment. According to new guidelines, there is three grading, grade 1 to grade 3, but I here feel grade 1 to grade 4 because madam, please would you answer this question? হ্যাঁ গ্রেড 3 যেটা আপনি যেটা বললেন 1, 2, 3 তো একটা নরমাল 1, 2, 3 তিন মধ্যে আপনি নিজেই কিন্তু বলছেন দেখেন রিভার্সেবল একটা irreversible. সেটাই ইউরোপিয়ান সোসাইটির মধ্যে ওটাকে বোধহয় গ্রেড 4 করে দিচ্ছে নাকি সঞ্জিদা? না ম্যাডাম, ওখানে এনকারেজ করে নাই, ওখানে খালি গ্রেড 3 পর্যন্ত বলছে। ওখানে মানে রিভার্সেবল ইরিভার্সেবল দুইটা অংশ, আলাদা করে চারটা স্টেজ বোধহয় নাই। জি ম্যাডাম, আলাদা করে চারটা স্টেজ নাই। 2016 যেটা গাইডলাইন এএসি আর ইকাবি ইউরোপিয়ান যেটা দুইটাতেই ম্যাডাম আছে। ম্যাডাম রিভার্সিবল যেটা এটাকে বোধহয় যে রেস্ট্রিকটিভ আর ইরিভার্সিবল কনস্ট্রিকটিভ এটা বোধহয় আনছে না 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 কনস্ট্রিকটিভ ওটা আলাদা কেন? সরি ম্যাডাম, গ্রেড 3 টার নামই হচ্ছে রেস্ট্রিকটিভ, তার মধ্যে রিভার্সিবল জি ম্যাডাম, এটা গ্রেড 4 করে আলাদা বলে নাই, কিন্তু দুইটা মেনশন করা আছে, কিন্তু আলাদা করে একটা আলাদা নাম মানে নেম দেওয়া হয় না রিভার্সিবল, কিন্তু ওটাকে গ্রেড 4 বলেনি। হ্যাঁ এটা জাস্ট আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এই স্লাইডটা দেখাইছে, কোন কোন জায়গায় এটাকে দেখানো আছে গ্রেড 1 2 3 আগে দেখানো ছিল। জি ম্যাডাম, এমনি টাইপ বললে কিন্তু 4 না, টাইপ 3। হ্যাঁ জি ম্যাডাম, grade 3 and grade 4 both are restrictive, but when it's reversible it is grade 3 and when it is reversible then it's called grade 4. রাইট, কিন্তু এই নাম আলাদা করে গ্রেড 4 মানে নমিনক্লেচার এই গ্রেড 4টা ওখানে এনকারেজ করে নাই। না, এটা কোথাও নাই। এটা আগে ইউজ করা হতো, আগে ছিল, এখন হচ্ছে ইউজ করা হয় না, কিন্তু আমি মানে সুবিধার্থে আগেরটা একটু রেখেছি সবার বোঝার সুবিধা। আচ্ছা আমি এটা টাইপ যখন বলবো তখন গাইডলাইনে তিনটাই আছে, তাই তো? জি 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 ম্যাডাম। আচ্ছা আপনার সেকেন্ড কোশ্চেনের অ্যান্সার কি তন্নি দিতে পারবেন? না ম্যাডাম, আপনি একটু কাইন্ডলি দিয়ে দিন। এটাও আমার জন্য বলাটা, ওই যে সিস্টোলিক ডিসফাংশন থাকলে একই প্যারামিটার, আলাদা কি কোনো প্যারামিটার আছে আপনাদের জানা আছে? ম্যাডাম এখানে তো মোর অর লেস সেম বলছে, বাট দেয়ার আর ফিউ থিংস। এই যে প্যারামিটারস দেখাচ্ছে, দিস ইজ অনলি ফর দ্য রিডিউসড ইজেকশন ফ্র্যাকশন, দিস ইজ অলসো অ্যাপ্লাইড ফর দ্য প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশন অ্যাজ ওয়েল, বাট দেয়ার আর ফিউ থিংস লাইক আমরা এলএ সাইজটা দেখো ম্যাডাম, ইফ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ বিন ট্রিটেড উইথ ডায়াবেটিক্স ইট উইল ডিক্রিজ দ্য এলএপি প্রেশার, the LAP pressure may come to normal, so in that case we have to emphasize more for the LA size তো এত তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হবে না, so this goes in a favor of preserve. আরেকটা বলছিলে ম্যাডাম, we can do GLS, গ্লোবাল লংজিটিউডাল স্ট্রেন বাই স্ট্রেকিং ইকোকার্ডিওগ্রাফি, এখান থেকে একটা সাব অপটিমাল স্টেজে এটা মানে আইডেন্টিফাই করা যায়,
before it comes, it exhibit or it manifested, we can নর্মাল যেখানে ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন হচ্ছে উইথ প্রিজার্ভ রিজেকশন ফ্র্যাকশন, সেখানেও কিন্তু আলটিমেটলি একটা সাবক্লিনিক্যাল ডিসফাংশন থাকে, সিস্টোলিক ডিসফাংশন থাকে, যেটা হচ্ছে আমাদের মশিউন্নাকে ওয়ে তো থিসিস করলো। জি ম্যাডাম। যেখানে মানে ওভার্ট ইজেকশন ফ্র্যাকশন রিডিউসড যেখানে, সেখানে তো অবশ্যই আমার গ্লোবাল লংজিটিউডাল ডিসটেন্স অবশ্যই কমবে, তাই না? জি ম্যাডাম। সেখানে আলাদা করে প্যারামিটার কোনো ডিফারেন্স ভাগ করা আছে কিনা এটা আমার জানা নেই, মনে হয় না এটা ভাগ করার নাই আলাদা করে, কিন্তু এই প্যারাগ্রাফে মানে পয়েন্টস গুলো বলছিল। আর লাস্টলি দ্য ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন দিয়ে বিশেষ করে এমআই পেশেন্ট যেগুলো হচ্ছে আপনার ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশনও থাকে, সিস্টোলিক ডিসফাংশনও থাকে। হ্যালো, জি ম্যাডাম। হ্যাঁ শোনা যায়? জি আর ম্যাডাম। বাকিরা কই প্রশ্ন করেন আপনার? আচ্ছা, আমার একটু যে লেকচার আছে ফেজের সাথে, আমি একটু অফ হয়ে, আপনার অন্য স্যাররা আছেন না? সেলিম স্যার আছেন বোধহয়, সেলিম স্যার, বিপুল স্যাররা, ওনাদের সাথে আলাপ করে নিয়ে আমি একটু লিভ করলাম। হ্যাঁ জি ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম। বাকিদের সবাই ডিসকাস করেন, ভালো টপিক, ও সুন্দর প্রেজেন্ট করতে পারবেন। Dr. Tony, thank you very much. This is Dr. Imtiaz. Would you please go to the slide where you showed there was some contraindication to the measurement of E by E prime? There was one contraindication. It had shown more, but it should be less. Yeah. My question to the panelists, to the teachers, and to you also, if these sort of things are present, so should we not go for any measurement of diastolic dysfunction, or what should be the case? Do we need to comment on diastolic dysfunction, or we can't comment on diastolic dysfunction if these sort of things are present? If these things are present in any when we are going to do any echocardiogram. This is my first question. And স্যার আসানাই স্যার কিছু বলবেন স্যার? আমার আসানাই স্যার কিছু বলবেন স্যার নিয়ে? জি স্যার। স্যার এদিকে এই যে ওই যে প্রশ্ন করলো যে এই সিচুয়েশন গুলোতে আমরা কমেন্ট করবো কিনা। হ্যালো স্যার প্রশ্নটা হলো এই যে স্যার স্ক্রিনে ই এর রেশিও নট ভ্যালুড, ই বাই ই প্রাইম রেশিও ভ্যালুড না এই কন্ডিশন গুলোতে। এই অবস্থায় আমরা এই পেশেন্ট ভাইটাল ভালভ সার্জারি, সিভিয়ার এমআর, এই অবস্থায় আমরা কমেন্ট করবো কিনা, করলে কোন কোন প্যারামিটার নিয়ে কমেন্ট করবো? তো এটা ঠিক আছে, শুধু ডায়াস্টোলিক প্রেসার এই ক্ষেত্রে যে এল এর ডাইমেনশন, এল এর ভলিউম, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, বুঝতে পারছো? আর এলভি আইজিডি, এলভি ইজেকশন ফ্র্যাকশন, এটাও আর একটা ইস্যু। আর অন্যান্য প্যারামিটার তো আছে অলরেডি, সে বলছে। এই যেটা বললো আসলে ই বাই ই প্রাইমটা তো ক্যালকুলেশন থাকলে বলতে পারবো না, যদি ল্যাটারাল ওয়াল হাইপোগেনেসিভ এটাই ফাংশন বলতে পারবো না। বাট আমরা স্যার যেটা বললো, আমরা যখন সিস্টোলিক ডিসফাংশন পাবো, এলভি হাইপারট্রফি পাবো, তখন আমরা ওই এল এ ভলিউম, টিআর জেড ভেলোসিটি, এগুলো দিয়ে আমরা একটা চিন্তা করতে পারি ডিসফাংশন আছে কিনা। এখন এটার ইম্পর্টেন্সটা কি, কেন দরকার আমার এটা নিয়ে চিন্তা করার? কারণ হলো এই পেশেন্ট তো এই যে এলভি ইজেকশন ভালো থাকা সত্ত্বেও এই যে পিএফ ডেভেলপ করতে পারে, পালমোনারি এডেমা ডেভেলপ করতে পারে যে কোনো স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে, যে কোনো। এই জন্য তার ডিসফাংশনটা মাথায় রাখা হতে পারে। তার শুধু ই বাই ই প্রাইম না থাকলে বলা যাবে না তা না, বাকি জিনিসগুলো নিয়ে ফ্লো, তারপরে ইভেন আরবি ফাংশন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। ইম্পর্টেন্ট তাই ই প্রাইম না থাকলে কি আমরা ই বাই এর আরবি ফাংশন, ই বাই এর রেশিও বলতে পারি, ভলিউম ইনডেক্স, ই বাই ডাইমেনশন, বাই এর রেশিও, এল এ ভলিউম ইনডেক্স, তারপরে ভেলোসিটি, রিল্যাক্সেশন টাইম মিলে আমরা কমেন্ট করতে পারি। yes, sir. Thank you, sir. And my second question is regarding the pulmonary vein Doppler imaging. Normally, sir, practically এটা আমি একটু কম দেখছি স্যার, তো সম্পর্কে একটু যে কোন জায়গাটাতে আমি হচ্ছে যে কার্সারটা ফেলবো এটা নিয়ে যদি একটু বলতেন। তার নিয়ে এটা একটু আবার তুমি খুব ভালো বলছো, এটা আবার রিপিট করো, আমাদের অনেকেই ভালো বোঝে না, তুমি আবার একটু রিপিট করো পালমোনারি ভেনের ব্যাপারটা।
আবার রিপিট করো তো, Okay, খুব sir. ভালো Okay, বলছো sir. তুমি। Here we show in apical four-chamber view. During systole, base of the heart moves towards the apex, so left atrium becomes elongated. With elongation of LA, pressure inside the left atrium increases, and blood goes suddenly from pulmonary vein to left atrium and gives a positive deflection, which is gaseous. তুমি When তো that প্রশ্ন দিলে না তো, ফার্স্টে তুমি যে বলবা এটা ঠিক আছে। ফোর্থ চেম্বার ভিউ, ফোর্থ চেম্বার ভিউতে পালমোনারি ভেনটা কোন জায়গায় কাছে স্যাম্পল ভলিউমটা রাখবা, ইউজুয়ালি 1 to 2 মিলিমিটার জাস্ট উইদিন দ্য পালমোনারি ভেন, এবং পারপেন্ডিকুলার থাকতে হবে কালার দিয়ে, ওই কালার বরাবর পারপেন্ডিকুলার, পারপেন্ডিকুলার বলছি প্যারালালি রাখতে হবে। এক, দুই হচ্ছে হ্যাঁ আমাকে দুই হচ্ছে যে প্যারামিটার গুলো আছে, আমাকে দেন, পয়েন্টারটা আমাকে দেন, আমি তাহলে আমাকে পয়েন্টারটা দেন, আমি দেখা দিচ্ছি, পয়েন্টার দিই। পয়েন্টারটা আমাকে দেন। আমি পয়েন্টার, আমি আমার পয়েন্টার কি দেখা যাবে? পয়েন্টারটা ঠিক আছে, এই ইন্টারেস্ট বুঝতে পারছো? কাছেটা কোথায় আসবে? পয়েন্টারটা পাইতেছি না। এই যে আরেকবার বলেন স্যার, আরেকবার একটু বলেন। আসন স্যারের কথা হলো, আমরা যে এলএ থেকে পালমোনারি ভেইন, পয়েন্টারটা পাইলে সুবিধা হইতো। স্যার মুখে বলেন তাহলে বুঝতে আচ্ছা, পারবো। এলএ থেকে এখানে তুমি দেখো, এলএ থেকে পালমোনারি ভেইন ইন্টারডেটাল সেপ্টামের পাশে যে একটা ডেপথ আছে, কেমন? ওই ডেপথ হইলো লেফট রাইট আপার পালমোনারি ভেইন, দ্যাট ইজ রাইট আপার পালমোনারি ভেইন। আমরা রাইট আপার পালমোনারি ভেইনের 1 to 2 মিলিমিটার পালমোনারি ভেইনের ভিতরে পালস ওয়েভটা রাখবো, স্যাম্পল ভলিউমটা রাখবো। এই ইন্টারডেটাল সেপ্টামের পাশে যেটা, এটা হলো রাইট আপার পালমোনারি ভেইন। এই ভেইনের 1 to 2 মিলিমিটারের ভিতরে পালস ওয়েভটা রাখবো আমরা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সামনে আগে যাও। বলবো? হ্যাঁ বলো। জি আবার একটু বলেন। When diastole starts, blood goes to LV and LA pressure drops. So blood rushes in left atrium from pulmonary vein, which gives another positive deflection, which is breathing. Air duration represents time of atrial contraction. During atrial contraction, when blood goes to left ventricle, but it forces blood to go to all directions towards the left ventricle and pulmonary vein. So with atrial contraction, there is a force against pulmonary vein in which blood goes to LA, which gives a negative shape, which is air duration. Sir, তুমি তো এটা হ্যালো, তুমি যেটা বলছো এটা হলো পালমোনারি ভেনের যে এটা রিভার্স যখন করবে অথবা হবে, ডিসপ্লেড হবে অথবা হাই হবে, তখন মানে প্রশ্নের অ্যান্সারটা এরকমই হবে যে পালমোনারি ভেনের যে ওয়েভ, স্পেকট্রাল যে ওয়েভটা, এর প্যাটার্ন অনুসারে তুমি ইম্পর্টেন্স কতটুকু এটা বোঝাতে হবে, ওগুলো তো বোঝানোর দরকার নেই। বুঝতে পারছো? যখন বেশি মানে স্পেকট্রাল যে ভেলোসিটি যদি বেশি হয় অথবা রিভার্স করে, এইগুলোর ইম্পর্টেন্স আছে, ওইগুলো বলো, মেকানিজম দরকার নেই। হ্যাঁ স্যার, এটা একটু আপনি বুঝিয়ে দিলে স্যার ভালো হতো। হ্যালো, বুঝে নাই কথা তুমি। স্যার একটু আপনারা কেউ যদি একটু কাইন্ডলি বুঝিয়ে দিতেন ভালো হতো স্যার। আমি তো ইকোতে একদমই নিয়েও স্যার, আমি অতটা বুঝতে পারি না। শোনো, যখন কার্সার তুমি রাখবা তখন কিরকম হয়, যখন কার্সার রাখবা এটা পালমোনারি ভেন থেকে এল এর থেকে পালমোনারি ভেনে, না পালমোনারি ভেন থেকে এল তে আসবে ব্লাড, তাই না? তাহলে টুয়ার্ডস দা প্রোব হবে, টুয়ার্ডস দা প্রোব হলে আপওয়ার্ড ডিফ্লেকশন হবে, তাই না? দেন অপোজিট গেলে ডাউনার ডিফ্লেকশন। কিন্তু যখন প্রেসার বা বেশি হয় এটা রিভার্স হয়ে যায় একটা এক্সট্রিম স্টেজে, অথবা যদি প্রেসার বেশি হয় পালমোনারি ভেনের, তখন অনেক সময় হয় অ্যামপ্লিটিউডটা বেশি হয়। এইভাবে তোমার
সিভিয়ারিটিটা অ্যাসেস করতে হয়। ওটা ছবি দেখে তারপর দেখো যে ছবি দেখে তো দেখো। মানে স্যার যত ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন বাড়বে তত এসটা ছোট হইতে থাকবে, ডিটা বড় হইতে থাকবে, হ্যাঁ রিভার্স ওটা বেশি এসডি রেশিওটা কমে যাবে। আর হ্যাঁ। হচ্ছে যত ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন বাড়বে তত এটা বাড়বে, এ তো ডায়াস্টোলিক হয়ে যাবে। হুম। দুটা চেঞ্জ হবে মেইনলি, একটা হচ্ছে এস ছোট হবে, ডি বড় হবে, আরটা Yes. হচ্ছে এটা বড় হবে। এই দুটা হচ্ছে মেইন চেঞ্জ। Yes. In case of grade 1, S will এটা be হলো shorter অ্যান্সার, than বুঝছো? D. একটা ফার্স্ট ওদের ইমতিয়াজের যে প্রশ্ন, একটা হলো সিভিয়ারিটি তুমি যেটা বললে ওইটা, আর সেখানে হচ্ছে কার্সারের পজিশনটা কোথায় থাকবে এইটা। এই দুটা হলো অ্যান্সার। আর ওই ঘুরাইতে যে বললে হবে না, টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার করতে হবে। In case of grade 1, S will be shorter. Normally, if S is larger than D, when a systolic wave is larger than D, then in case of grade 1, S will be shorter than D. In Shorter grade than 2, it will be almost flat. S will be flat than D, and in case of grade 3, it will disappear, and only D will be dominant. And it will be shown below the baseline, downward deflection. Yes. মানে গ্র্যাজুয়ালি যত ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন Right. বাড়তে থাকবে তত এসটা ছোট হতে থাকবে, ছোট হবে। ডিটা বড় হতে থাকবে। D dominant এটা হতে হলো This is the থাকবে। grading. This is the grading. This is grading. And also reverse. Yeah. আসুন স্যারকে অ্যাড বলতেছি, হচ্ছে আমি আসলে বলতেছি স্যার যে অ্যাজ যদি সিস্টোলের সময় হয়, আমি এই ব্যাপারটা বুঝি না স্যার, অ্যাজ ওয়েভটা কেন ছোট হবে? কারণ সিস্টোলের সময় তো তাহলে এই অবস্থায় যে পালমোনারি ভেন থেকে হ্যাঁ, তোমার ডায়াস্টলে যখন হবে, ডায়াস্টলিক এক্সপ্যানশন হবে যখন, তখন এল এর প্রেসার বেশি হবে। তাহলে রিভার্সলি অ্যাট্রিয়াম থেকে, লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে পালমোনারি ভেনের দিকে ব্লাডটা যাবে। এই জন্য এসএফটা ছোট হবে। নরমালি কোথায় আছে? পালমোনারি ভেন থেকে এল এ যখন যাবে তখন এস ওয়েভ, আর যখন উল্টা দিকে যাবে তখন ডি ওয়েভ। না স্যার, তখন কিন্তু যখন ডায়াস্টলিক ডিসফাংশন হবে তখন ডায়াস্টলিকটা বেশি হবে না, না স্যার, এল এর প্রেসার বেশি হবে, তখন এল এর প্রেসারটা তখন কম হবে। স্যার ডি ওয়েভ তো স্যার এস এবং ডি দুইটাই তো স্যার পালমোনারি ভেন টু এট্রিয়াম ফ্লো স্যার। না, ফ্লো বেশি, তাহলে এটা গ্রেডিং। প্রথম স্টেজে ডি বড় হবে, এস ছোট হবে গ্রাজুয়ালি। এমন একটা সময় আসবে যখন এস অনেক বড় হবে, খুব হাই হবে, যেটা নরমাল থাকে তার থেকে আগের বেশি। সেটটা দেখাও, আপনি আগের সেটটা দেখাও স্যার। এস এবং ডি ওয়েভ দুইটাই তো স্যার পজিটিভ ওয়েভ, দুইটাই পালমোনারি ভেন টু লেফট এট্রিয়াল ফিলিং স্যার। আর অপোজিট ফিলিং তো স্যার এয়ার, এট্রিয়াল কন্ট্রাকশনের কারণে যেটা হচ্ছে। তাহলে স্যার এস নেগেটিভ হবে যখন when LAP is more, এটা তো না। নরমালি বেসলাইন যেটা- উপরে থাকবে। আমি এটা যেটা হলো এস এবং ডি দুইটাই ডিউরিং সিস্টোল, নট ডায়াস্টোল। দুই সিস্টোলের যে আমরা দুইটা ফেজ বলি না, ই ওয়েভ দুইটা বলি না, ফার্স্ট রেপিড ফিলিং ফেজ ডায়াস্টেসিস, দেন সেকেন্ড রেপিড ফিলিং ফেজ, সিমিলার এখানে। ডি তো ডায়াস্টোলে না, না ডিও সিস্টোলিক ওয়েভ। ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের সময় এস এবং ডি দুইটাই। এস হলো ডিউরিং ফার্স্ট রেপিড ফিলিং ফেজ, ডি হলো সেকেন্ড রেপিড ফিলিং ফেজ, যে কারণে ই এর রেশিও চেঞ্জ হচ্ছে, সিমিলার এস এবং ডি চেঞ্জ হচ্ছে। আর ডায়াস্টোলের সময় শুধু এয়ার যাচ্ছে। স্যার এটা মনে হয় মেকানিজমের উপর নির্ভর করে। ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ তো প্যাসিভ, আর হচ্ছে সেকেন্ড র্যাপিড ফিলিং ফেজ তো অ্যাক্সিয়াল কন্ট্রাকশনের উপর নির্ভর করে। হ্যাঁ, এই জন্য যখন ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন হবে বেসিক ফিলিংটা মানে- কমে যাবে, আর একটি যখন কিছুতেই থাকবে। রিল্যাক্সেশনটা ফেলিয়ার হবে তখন সেজন্য রিল্যাক্সেশনের উপর এসটা নির্ভর করে, সেজন্য এসটা কমে যাবে। এই জন্য যখন বেসিক ফিলিংটা ফার্স্ট রেপিড ফিলিং গুলো বেসিক ফিলিংটা হ্যাম্পার্ড হয়, এই জন্য অ্যাসুড হয়ে যায়, একটিভ ফিলিংটা তখন থাকে। সিমিলারলি এখানে ওই ফ্লোটা, যেহেতু ফ্লো এট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকুলার ফ্লোটা তখন বেশি হচ্ছে, তখন পালমোনারি ভেনের টু এট্রিয়াম ফিলিংটা তখন চেঞ্জ হচ্ছে। এস এবং ডি দুইটা ওয়েভই ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের সময়, আর ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলের সময় হলো এয়ার ওয়েভটা, নেগেটিভ ওয়েভটা আসতেছে। এবং এটাই ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন, ম্যাটাল রিগার্জিটেশন সবসময় স্যার যেটা বললো, এয়ার যেটা নেগেটিভ ওয়েভ, এটা ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশনও পাওয়া যাবে, ম্যাটাল রিগার্জিটেশনও পাওয়া যাবে। এই জন্য সিভার ম্যাটাল রিগার্জিটেশনে এয়ারের উপর ডিপেন্ড করা যাবে না, এটা এসডি পালমোনারি ভেনের উপর ডিপেন্ড করা যাবে না। তাহলে আমরা যেটা ওই দিন দেখছিলাম যে ই বাই ই প্রাইম, এই সময়ে আমরা ম্যাটাল ডিসফাংশনের প্যারামিটারগুলো ঠিকমতো পাবো না। ম্যাটাল রিগার্জিটেশনে আমরা প্যারামিটার এলএসআই বড় হবে, এসডি রেশিও চেঞ্জ হবে,
পার্মানেন্ট ভেন অ্যাড্রেস চেঞ্জ হবে, ওই সময়গুলোতে আমরা এই ডাস্ট ডিসফাংশনে কমেন্ট করতে পারবো না। এখানে তো অন্য কজ আছে, এগুলো এই প্যারামিটার গুলো চেঞ্জ হওয়ার অন্য কারণ আছে, এই জন্য তখন মাইটাল ডিভিশন নিয়ে কমেন্ট করা যাবে না, ডাস্ট ডিসফাংশনে কমেন্ট করা যাবে না। সিভিয়ার এমআর এলএ সাইজ বড় হবে, ই বাই ই প্রাইম চেঞ্জ হবে, পার্মানেন্ট ভেনের এসডি চেঞ্জ হবে, পার্মানেন্ট হাইপারটেনশনের কারণে টিআর জেড ভেলোসিটি বাড়বে। চারটা প্যারামিটারই সিভিয়ার এমআর চেঞ্জ হবে। সিভিয়ার এমআর কি ই এর রেশিওটা চেঞ্জ হবে স্যার? সিভিয়ার এমআর তো তুমি আপনার যে সিস্টোলিক ফ্লো দিতে এটা হ্যাম্পার্ড হচ্ছে, জি স্যার। আপনি আপনি শুধু বলতে পারেন ডাস্টলিক ফাংশনের কারণে চেঞ্জ হচ্ছে, এটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে। সিভিয়ার এমআর তো টোটাল সিস্টোলে যেটা সিস্টোলে তো মাইটাল থেকে এলএ থেকে এলভি তে ব্লাড আসার কথা, এখানে এলভি থেকে এলএ তে ব্লাড চলে যাচ্ছে। আপনি তো রেশিও তখন আপনি ডিপেন্ডেবল হবেন না, ডিপেন্ডেবল হবে না। সুতরাং সবগুলো প্যারামিটার এখানে হ্যাম্পার্ড হচ্ছে, ফলে কমেন্ট করা যাবে না। এন্ড কমেন্ট না করাই ভালো, যেটা বলতেছিল জিএলএস ইউজ করা যাবে স্যার। জিএলএস যেটা সিস্টোলিক ফাংশন নট ডাস্টলিক other ফাংশন। other parameters দেখবো আমরা, এই জন্য তো 2 out of 3 বলছে। না এটা বোঝাইতে হয় না। এখানে we can take the help of other variables, মানে এটা দেখলে তো আমরা টাইকাস ফিট দিয়েও তো চেঞ্জ হবে, সবই চেঞ্জ হবে। সুতরাং কমেন্ট না করে এখানে কমেন্ট করার প্যারামিটার নাই। পালমোনারি এডিমা হওয়ার এখানে কারণ আছে, এই কারণগুলোতে এই জন্য এটা বলা যাচ্ছে না। মুতাসিম ভাই কিছু বলবেন? হ্যাঁ, একটা জিনিস বলবো আর কি, তানি জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আমারটা হচ্ছে যে টু আইডেন্টিফাই দ্য ট্রান্সমাইটাল হচ্ছে তোমার সিডো নর্মাল প্রোফাইল when the transmittal profile is normal। তুমি নিজে বলো, নিজের ভাষায় বলো। স্যার কোশ্চেনটা বুঝিনি আমি স্যার, আরেকবার একটু ট্রান্সমাইটার you just simply identify the pseudo normal profile when the transmittal profile is normal। what are the তুমি নিজে বলো, দেখে না দেখেই বলো। আচ্ছা স্যার, যখন আমি ট্রান্সমাইটাল ইনপুটটা নরমাল পাবো, তখন হচ্ছে আমার আরো কিছু প্যারামিটার দেখতে হবে স্যার, যেমন টিস্যু ডপলার ইমেজিং এর মাধ্যমে আমি ই প্রাইম। না তুমি থেকে বলো, এম মোড থেকে বলো, বুঝো না এই কথাটা? জি স্যার। স্যার 2D ইকোতে কিছু অ্যাবনরমালিটি আমি পাবো, যেমন স্যার লেফট অ্যাক্সিয়াল এনলার্জমেন্ট পেতে পারি, লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি থাকতে পারে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওরের ফিচার পেতে পারি, এবং স্যার দেন আমি টিস্যু ডপলার করে আমি ই প্রাইমটা দেখবো, ই এন্ড ই প্রাইম রেশিওটা স্যার, ই প্রাইম রেশিওটা হচ্ছে 0.8 টু মোর দ্যান 0.8 টু লেস দ্যান 2 থাকবে, এবং ডেসিলারেশন টাইম। না ই বাই এটা তো নরমাল বলছেই, মানে যেটা মাইটাল ফ্লো তো নরমাল, মানে তুমি কি আর কি আইডেন্টিফাই করবা ডক্টর থেকে? বুঝো নাই? না স্যার, ই বাই ই প্রাইম কত হবে? মোর দ্যান 14 আর লেস দ্যান 14? আচ্ছা 10 to 14 এর ভিতরে থাকবে স্যার। ওকে, তারপর হচ্ছে মাইক্রোডাল প্রপোগেশন ভেলোসিটি কত থাকবে? স্যার এখানে ই ওয়েভটা মোর দ্যান ই ওয়েভ থাকবে। তখন মাইক্রোডাল প্রপোগেশন ভেলোসিটি, তারপর হচ্ছে তোমার ই বাই ই প্রাইম কত থাকবে, তারপর হচ্ছে তোমার ট্রাইকাস্পিড রিজেনারেশন জেড ভেলোসিটি বেশি থাকবে স্যার, মোর দ্যান 2.8 থাকবে। আচ্ছা তোমাকে আরেকটা প্রশ্ন করি, তুমি যে ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন একটা পেশেন্ট পেলা, কেমন এটাতে তোমার কি লাভ হলো? রোগী এটা কি এখন কি করবা তুমি? ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন মানে কি এটা? স্যার ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন মানে জি স্যার, একটা পেশেন্টে ধরো তুমি দোতলায় গিয়ে চারতলায় গিয়ে একটা পেশেন্টে তুমি ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন পেলা না, এটাতে এখন কি করবা? রোগীটা কি হয়েছে? রোগীটা স্যার পেশেন্টের তো স্যার রিল্যাক্সেশন অ্যাবনরমালিটি হয়েছে, তার যে কোনো ডিজিজের কারণে এটা হয়ে থাকতে পারে। এটা কি ডায়াস্টোলিক ফেলিওর হয়েছে? না স্যার, এটাকে ডায়াস্টোলিক ফেলিওর আগেই বলা যাবে না স্যার। কেমনে বোঝা যাবে ডায়াস্টোলিক ফেলিওরটা? স্যার ডায়াস্টোলিক ফেলিওরের স্যার ফিচার গুলো থাকতে হবে পেশেন্টের। জি সরি স্যার ডায়াস্টোলিক ফেলিওরের ফিচার গুলো থাকতে হবে স্যার। ডায়াস্টোলিক ফেলিওরের ফিচার্স কি? স্যার ফেলিওরের ফিচার যেগুলো স্যার আমরা বেজাল পিটিশন। তোমার উত্তরটা হবে ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন it does not indicate the diastolic heart failure। diastolic heart failure হলে তাকে অবশ্যই লেফট ভেন্ট্রিকুলার এন্ড ডায়াস্টোলিক প্রেসারটা বেশি থাকবে।
তাহলে এন্ডাস্টলিক প্রেশার বেশি হলে ইনডাইরেক্টলি তুমি কিভাবে বুঝবা যে একটা পেশেন্টের এন্ডাস্টলিক ফেলিওর হয়েছে বা তার বেশি আছে এন্ডাস্টলিক প্রেশার, কেমন বোঝা যায়? তোমাকে তো এই ডায়াস্টলিক ডিসফাংশন দিয়ে একটা কনক্লুশন দাঁড় করতে হবে না, রোগী চিকিৎসা দিতে হবে। তা তুমি যখন কনক্লুড করবা যে এটা ডায়াস্টলিক হার্ট ফেলিওর, তাহলে তোমাকে এন্ডাস্টলিক প্রেশার কি কি কারণে ইনডাইরেক্টলি মেজার করা যায়, মানে ইকো থেকে কিভাবে বুঝবা যে এটা এন্ডাস্টলিক প্রেশার বেশি আছে, 16 মিলিমিটার মার্কেটে বেশি আছে? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মাই পয়েন্ট? স্যার এই মুহূর্তে আসলে Okay, anyone can answer this question from them? স্যার এলএপি এটা আমরা এজিউম করতে পারি স্যার পেশেন্ট তো আগে ক্লিনিক্যালি ডিসনিয়া নিয়ে আসবে, মানে there will be feature of dyspnea. Sir, Uh-huh. if LV EDP is more, it means LAP is more. So in the absence of any pulmonary disease, we can surrogate by doing the PASP. TR velocity থেকে আমরা PASP বের করব. If PASP more, it means LAP is more. So ওখান থেকে স্যার ইকোকার্ডিওগ্রাফিক্যালি মানে নন ইনভেসিভলি we can calculate that LAP is more, so LVDP is high. এটা জন্য স্যার পেশেন্টের ডিসনিয়া হচ্ছে। তো এখানে টার্গেট হবে স্যার আমাদের টু প্রিভেন্ট দ্য ডিসনিয়া অফ দ্য পেশেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ খালিদ বলো। জি মুস্তাফিজ স্যারের প্রশ্নটা তো সঞ্জিদা, জি স্যার। এখানে আরো পয়েন্ট আছে। প্রথম কথা হলো পেশেন্টের ডিসনিয়া থাকবে, তুমি বেজাল প্রিপারেশন পাইতে পারো ক্লিনিক্যালি। জি স্যার। তারপরে তুমি তাকে তখন তুমি তাহলে ইনভেস্টিগেশন তাকে বিএনপি বেশি পাইতে পারো, বিএনপি বেশি পাও। ফেলিওরের তিনটা ফেলিওরের যে ডেফিনেশন, জি লেফট হার্ট ফেলিওরের ডেফিনেশনে এই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল করবে। তখন দেখবা তার কারণ কি, কারণ দেখতে গিয়ে দেখবে তার ইজেকশন ফ্র্যাকশন তার ঠিক থাকতে পারে, প্রিজার্ভ থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। তারপর তখন তুমি এলএপি বেশি কেনা, যদি HFPF or HFRF দুটাই ম্যাবি অ্যাক্সিডেন্ট ডায়াস্টলিক ফেলিওর, তখন এলএপি বেশি কিনা আমরা দেখবো। এলএপি বেশি জন্য আমরা PAMP দেখি, মিন প্রেশার usually correlates with the left atrial pressure, তাহলে মিন প্রেশার। তাহলে আমরা এই কয়টা জিনিস আমরা সরি মিন প্রেশার, ডায়াস্টলিক প্রেশার পালমোনারি ডায়াস্টলিক প্রেশার correlates with the left atrial pressure। তো এটা যদি আমরা দেখতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে ওদিক দিয়ে আমাদের ডেভেলপ করতেছে। কেমন এই তিনটা যে এই দিকেও আমরা এই জিনিসগুলো দেখতে পারি। ও আমরা ইএফ দেখবো, আর ডায়াস্টলিক যদি ইএফ ভালো থাকে তাহলে আমরা দেখবো ডায়াস্টলিক ডিসফাংশন হওয়ার জন্য বাকি কারণগুলো আছে কিনা, হাইপারট্রফি আছে কিনা, আদার জিনিসগুলো আছে কিনা, যে ডায়াস্টলিক কজগুলো আছে কিনা। তাহলে প্রথম ক্লিনিক্যাল, তারপরে ফেলিওর কনফার্ম করা বায়োমার্কার, দেন ইকোতে আমরা কজগুলো খুঁজবো যে আসলে বেশি আছে কিনা বা তার আদার রিলেশনগুলো আছে কিনা। তার তো আসলে ডিকার্ডে এটা ইকো হয়েছে। হ্যাঁ আমার প্লেসমেন্ট হয়েছিল, কিন্তু স্যার 15 দিন করার পরে আর ম্যাটারনিটি লিভ করছিলাম। তারপর তুমি ভালো প্রেজেন্ট করছো, ভালো পড়াশোনা করছো। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার কিছু বলবেন? তো আমি ধন্যবাদ, প্রেজেন্টেশন করছি, ভালো শুনলাম অনেক কিছু। ইগো তো আমি আসলে ভালো বুঝি না, তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই যে ডায়াস্টলিক ডিসফাংশনের আমি একটু কোশ্চেন করতে চাই, যারা তোমরা বুঝো আর কি, খালেদি বলে খালেদ সহজ। এই যে মাইট্রাল ডিসফাংশনের ডায়াস্টলিক ডিসফাংশনে ভেরি করবে, এটা ট্রিটমেন্টের কি পার্থক্য করতে পারি আমরা? ডায়াস্টলিক ডিসফাংশনে যেটা আমরা ফিচার আমরা জানি, যেটা মুস্তাফিজ ভাই বললো, কোশ্চেন করলো, শর্টনেস অফ ব্রেথ, আর্লি, মানে যে কোনো সিস্টেম ডিসফাংশনের প্রাইমারি ফিচার এবং ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, যে কোনো কিছু ডায়াস্টলিক ডিসফাংশন, যেটা পালমোনারি ক্যাপিলারি প্রেশার বা পালমোনারি ক্যাপিলারি ওয়েস্ট প্রেশার বাড়ার কারণে শর্টনেস অফ ব্রেথ, ডিসনিয়া, অর্থোপনি এগুলি হবে। এগুলো হলো আর্লিয়েস্ট ফিচার। আমরা যদি আমরা ইকো করে যদি আমরা বিভিন্ন গ্রেডিং করলাম, গ্রেড 3 এর মধ্যে সাবক্লাস গুলি করলে তার ট্রিটমেন্ট বেনিফিট কি আছে আমার আসলে জানা নাই। আমি কিন্তু কোনো খাটো করার জন্য বলতেছি না, মানে আমার একদম ইকো নলেজ নাই, আর আমি ইকো প্র্যাকটিস করার চিন্তা ভাবনা অত নাই। মানে এটা ট্রিটমেন্ট বেনিফিট বা রোগীর জন্য কতটুকু উপকার করতে পারি আমি। সিমটম তো শ্বাসকষ্ট, ট্রিটমেন্ট ফিক্স, যে ফ্লুইড ওভারলোড কমানো আর ট্রিটমেন্ট অফ সেকেন্ডারি কজ। ট্রিটমেন্ট কত কিছু পার্থক্য, কেউ কিছু স্টুডেন্টরা ডাক্তার ইমতিয়াজ রাফি ওরা ওদেরকে আগে জিজ্ঞেস করি, ইমতিয়াজ রাফি যারা স্টুডেন্ট নারকেলের কথা বলতে হবে না, দুটো
বুঝা গেছে আমার প্রশ্নটা বুঝা গেছে আসান স্যারকে মানে আমার প্রশ্ন না ঠিক এটা হচ্ছে আপনার প্রশ্ন খুব বুঝতে এটা স্যার আমিও বলছিলাম স্যারের প্রশ্ন দুইটা পাও স্টুডেন্টদেরকে বলতেছি স্যার আমি বলতেছি জি স্যার আমি 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 স্যার পড়া আলোচনা করছি স্যার ওদেরকে বলছি ওরা চিন্তা করছে না জিনিসটা প্রথম প্রশ্ন হলো ডায়াস্ট্রিক ডিসফাংশন আমরা জানার কি দরকার এত কষ্ট করে জানার কি দরকার যেটা আমাদের ট্রিটমেন্ট পারপাসে যদি আমরা রোগীকে বেনিফিট দিতে না পারি তাহলে আমাদের লাভ কি এই জানার তো মানে নেই আলটিমেট উদ্দেশ্য আমাদের হলো রোগীকে বেনিফিট দেওয়া তাহলে রোগীর ট্রিটমেন্টে আমরা কি কোন জিনিস যোগ হবে তাহলে আছে কিনা জানা দ্বারা দ্বিতীয় হলো গ্রেডিং এর দ্বারা কি বেনিফিট আমাদের এই দুইটা জিনিসের আলাদা করে উত্তর কেউ দিতে পারবা